जी आ गए हैं ते पूरा पूरा गाँव पा गए हैं। पंजाबी रेडियो यूएसए ते हासे चारे पासे। जय बाजा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। मैं क्या जी मैं बागो बाग तुसी अपने बागा दे पेड़े अमरूदां दा हाल सुनाओ कैसा है। हासे चारे पासे लेके ताया शौकी आ गया हरमन मेरा पुत्र मेरे नाल किदा। सत श्री अकाल ताया श्याम। बहुत बढ़िया की हाल तेरा पुत्र। मैं ठीक हूं ताया। बोलू बोलू लग रहा है मेरा पुत्र बड़ा खुश है। पियर पुअर पै गई है। नहीं ताया वैसे बंदे नूं खुश रहना चाहिदा है। बिल्कुल बिल्कुल खुश रहना चाहिदा है की पता कद ब्याह हो जाए हाँ है ना। बाकी एड की शुरुआत दे पहले लिंक दे एंड च मैं कहना चाहूंगा मोहब्बत दा हुंदा इको हल। आए हाय मोहब्बत दा हुंदा इको हल। खुल के गिफ्ट करो चीकू ते सीताफल। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਣਾ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ कभी तेरी किसी गर्लफ्रेंड ने मंगया चीकू सीताफल। भाई देखो जी मंगया तो बहुत कुछ है पर इतना वायरल नहीं किया। ताया कदे जान कह के उन्हें भी गल की तेरे नाल। देखो जान ते बहुत क्या है पर जरा जान कह के कैप्टन साहब की जान नु जोखिम च पाता ना रूषा बीबी ने। हाँ। काम माड़ा हो गया मतलब कि चीकू दे दो है ना की कहते ने हुन ते गाना बनना ते केड़ा बूठी करे मुटियार दी चीकू चीकू आज के मैं गलत टाइम ते वीडियो पाती है इलेक्शन नु टाइम थोड़ा रह गया हूं ते मैं कहना घर घर ते नहीं सच्ची एक्चुअल च गल्लां होन लग पईयां ने कि एमएसपी निर्धारित किया जा रहा है चीकू ते सीताफल। प्यार दे फल दा नाम प्यार दा फल हां चीकू ते सीताफल। हाय 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 मैं कहना पिया एक ना मेरे मीम्स बड़े हुंदे बारे। हां एक मीम वायरल होया हां सुखबीर बादल दा की कहते जिंदगी च बहुत कर्म कांड कीते हैं पर कभी किसी जनानी वास्ते चीकू सीताफल नहीं तो मैं ते कहना पिया वा कि हुण कैप्टन साहब नूं ना घोषणा कर देनी चाहिदी है कि अगले 5 साल सानू होर दिवाओ घर घर रोजगार ते सीताफल ते चीकू दी परमार। वाह क्या बात है। देख ताया गल है निजी जिंदगी किसी भी बंदे दी हैगी है तो वो अपनी निजी जिंदगी च कुछ भी कर सकदा है पर चीकू नहीं चलो चीकू भी खवा सकदा है ताया बट गल ये है कि हालात जो ने इस वेले जो पंजाब दे हाल बने हुए ने मतलब तुसी उधर ध्यान देण दी थां ते ध्यान चीकू सीताफल। मैं कहना पिया वा कि आप उन्होंने वैसे तो कट के चीकू ही खवाया सीगा बस गिट फस गई गले च जिहदे करके स्यापा पै गया। अच्छा जी हाँ ते मैं कहना पिया वा एक गाना आया मैनू केड़ा पहला भाई साहब आए ने इन्हां दा सुन लिया फिर मैं तैनूं सुनाउणी बाकी सलाम है बंदे गाना आया सी जस्सी गिल ते नेहा कक्कड़ दा ओ कहंदी सच्चो सच्ची दस मैथों की पालदा गड्डी च गुलाब चक्की फिरदा बच सुनिया सी मैं अगे की कहंदा ओ गुलाब नहीं ओ कल्ला तेरे पीछे गोरीए मैं तां सिर ते पंजाब चक्की फिरदा बाकी सिर ते पंजाब चक्किया होया मैनूं लगदा पिया कि कैप्टन साहब ने ना एक अंदरों सुरंग भी कड्ढी होनी है कादी वाया अटारी सीधा ही वागा पता भी नहीं लगता ना गड्डी अंदर खटे गई है कदों चीकू खवाई ते वापस आए। चल कोई गल नहीं यार एडी भी कोई गल नहीं जिड्डी लोकां ने बना लई आहो। हां नहीं वो गल तां वैसे कोई नहीं हैगी पर मैनूं डर है कि पटाले तो जेडे एमपी है धरने उत्ते ना बह जाण कि पाकिस्तान च चीकू ते सीताफल भेजण ते रोक लाई जाए। ए चीकू ते सीताफल ते सिर्फ पटियाला वासियों दा हक है। बिल्कुल दूध मांगोगे तो खीर देंगे चीकू सीताफल मांगोगे तो चीर देंगे। बाकी मैं ना फिल्म देख ली केड़ी राधे हुणे देख ली और की जिद्दां ही मैं क्या रिलीज हुई ना मैं भी ना G5 दी सब्सक्रिप्शन लई जेडी 500 रुपया साल वाली शौ दी गल है डॉलरां च कित्थों मिलदी आ ओ मैनू नहीं पता मैं हिसाब किताब लाके ले ली ते ਜਦੋਂ मैं चलाया ना फिल्म ए रुक के चले जिवें ओ वाली वेबसाइट होवे जिथे सरकारी लाइसेंस बनदे आ रोक के मैनू 2 मिनट कंफ्यूजन होगी मैं किते शायद कुत्ते ना खरोंची हुई कसी हुई शीरी पाती है किते अच्छा मैं कहना फिल्म प्रभु देवा ने डायरेक्ट की है जो खुद डांसर है ते ओदे कोलों सलमान खान को डांस नहीं कराया होया एडा भैड़ा डांस किया सलमान खान ने जिवें पता नहीं गोडियां दे विच ना नਵੇਂ ਉਹ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਵੇਂ
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਕੁੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਸ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਫਰੈਂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਇੰਨੀ ਫਰੈਂਕ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਇਆ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਖਿੱਚ ਰੋਡਾ ਮਾਰਦਾ 12-13 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਡ ਵਿੰਗੀ। ਰੋਡ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫੀਲ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਖਾਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਏਦਾਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ ਸੱਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟੇਪਰ ਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰਪੂਰ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰੂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਐਸਐਫਐਕਸ VFX ਐਸੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ, ਐਸੇ ਦਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 6 ਪੈਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ VFX ਲੱਗੇ। ਉੱਪਰ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਇਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹੈ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ। एक चीज लास्ट में ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਗੌਤਮ ਗੁਲਾਟੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਜਾਦਵ ਵੀ ਲਿਆ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਹੋਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਲ ਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਲ ਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕੇ ਕੋਣੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ, 2 ਦਿਨ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਨਿੰਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਖਰਚਿਆ ਨਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਓ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗੂ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਪ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाँ रावत, दिमाग बिल्कुल ही झलावत, जो भी मुंह में आवत बोल जावत, ये है हमारे रावत। ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਓਏ ਹੋਏ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੱਜ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨਿਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ 에ਅਰਬਡ ਚੂਹੇ ਕੱਢੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਹ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਤਾਫਲ ਚੀਕੂ ਚ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਧਰ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਅੰਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਢੂੰਢੇ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇ ਚੋਂ 2 ਆਂਡੇ ਘੱਟ, ਇਹ ਆਂਡੇ ਹੀ ਆਂਡਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖਦਾ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੋੜ ਬਈ 2 ਆਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਆਂਡਾ 5 ਰੁਪਈਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਚੱਕੇ ਨੇ। ਲੈ 5 ਚੌਕਾ 20 ਰੁਪਈਆ ਪਿੱਛੇ ਠੂ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਕੋਪ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਓ, ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾ ਫਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਅੰਡੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਟੋ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋ? ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਆਂਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆਟੋ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆਂਡੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੈਂਪੂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਉਹਨੇ ਰੇੜ ਕੇ ਟੈਂਪੂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ KSI ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਦ ਰੂਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਂਡਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਓਏ ਛੋਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਦੰਜ ਘੜੀਸ। ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੌਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਤਾ ਫਲ ਤੇ ਚੀਕੂਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਂਡੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੀਤਾਫਲ, ਚਾਹੇ ਚੀਕੂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟ ਗਹਿਮੀ ਅੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੂਗੀ ਜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਆਂਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਖਿਲਕੇ ਜੋਗੇ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਚ ਮੀ ਆਲਵੇਜ਼।